منا الآن أقل شيء ذهب لبلده للزيارة لا بأس في ذلك، يعني كل سنة أو سنتين أو 3 سنوات بالكثير، صح؟ وأموال وتذاكر وكذا. إذن لا ينبغي أن يؤخر الحج أبدا، لأن الحج على الفور. الإمام الوحيد الذي خالف في ذلك هو الإمام الشافعي، قال الحج على التراخي، ممكن تحج متى تشاء يعني إذا استطعت، ولكن أن تضمن أن تتوفر عندك القدرة المادية والبدنية. هل في واحد يضمن ذلك؟ ما في حد يضمن ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أو بادروا بالأعمال 7. هل تنتظرون إلا مرضا مقعدا أو غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ هل تنتظرون شيء من هذه؟ فالإنسان لا يضمن نفسه، ولذلك يقول الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. غدا لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن هذه النية يجب أن تكون نية حاضرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حجوا قبل أن لا تحجوا، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. والله احنا في الزمن هذا زمن متغيرات، يعني تصبح على حال وتمسي على حال، أليس كذلك؟ قل إنك في أمان، إنك في كندا، ولا ما في أي شيء بعيد على الله سبحانه وتعالى إلا أن تكون معه. إذن علينا في هذه المسائل يا إخواني وأخواتي أن نبادر. الحمد لله الله سبحانه وتعالى قذف في قلوبكم ويسر لكم أن تكونوا هذا العام إن شاء الله من حجاج. دائما عليكم أن تدعوا دائما، ولو تركب الطيارة تدعو دائما. كان معي في السنة الماضية فقط للعبرة أخ جاء من أمريكا للحج، وكنت أراه يتصل دائما ومشغول بتمارك. قال كنت في الطائرة أنا وزوجتي جئنا للحج، جاء وزوجته إلى الحج، وصل إلى مطار اسطنبول لترانزيت، زوجته فقدت الجواز، ضاع الجواز، أرجعوا يلا، يعني قالت رجعوها أمريكا. فسبحان الله، فمسألة الحج مسألة تحتاج منا إلى الدعاء، أن تدعو الله أولا أن ييسر لك وأن لا يحرمك، وأن يجعلك ممن يقف بين يديه في هذا الموقف العظيم، وأن يجعلك من حجاج بيته. هذا شيء مهم جدا. ما تقول خلاص أنا مسجل في نسك، أنا خلاص يعني قبلت. دائما أن تقبل عند الله سبحانه وتعالى، وأن يختارك الله سبحانه وتعالى لأن تكون من حجاج بيته. في الحقيقة أن رحلة الحج رحلة عظيمة جدا 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 أيها الإخوة الأكارم. يكفيك في ذلك أن الحج العبادة التي ليس لها ثواب. كيف ليس لها ثواب؟ ليس لها ثواب إلا الجنة. يعني أنت بتصلي صح؟ عندك الصلاة بأجر معروف، صدقة 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء، يعني الزكاة. لكن إذا جيت عند الحج لم يحدد لك درجة وثواب. قال الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. يعني هذا الأمر عظيم جدا. كان الله يقول ما في جزاء ممكن يعطيه لهذا الحاج أو الحاجة إلا أعظم شيء سيعطى الإنسان، الجنة. يعني في شيء أعظم من الجنة؟ الإنسان يصلي ويقرأ القرآن ويتعبد ويكف عن الحرام ويتقرب إلى الله ابتغاء مرضات الله والجنة. الحج رحلة قصيرة ومدة قليلة تكسب فيها أجرين. الأجر الأول عاجل، وهو رجع كيوم ولدته أمه. تصور إنسان 50 سنة 60 سنة عاشها في هذه الدنيا، عنده ما عنده من الذنوب كبائر أو صغائر، يقول الله لك سأرجعك كيوم ولدتك أمك، ليس عليك شيء. هذا الآن. وفي الجنة ليس له ثواب إلا الجنة. إذن فرحلة الحج أيها الإخوة الأكارم رحلة عظيمة مباركة، مليئة بالمعاني العظيمة، مليئة بالمعاني القيمة. هذه الأموال التي ستدفع في رحلة الحج هي أموال كالصدقة يضاعفها الله لأصحابها ويخلفهم عليها.
فالحج والعمرة ينفيان الفقر ويعني يغفران الذنب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والحجاج والعمار وفد الله، سألهم فأجابوه، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. في الحقيقة المقام لا يسع أن أذكر تلك الفضائل، فضائل الحج الكثيرة جدا التي لا تعد ولا تحصى. سأوصيكم بأمور مهمة وهي خلاصة هذا الأمر: لا تتخلى أبدا عن هذه الطريقة التي بدأتها. تأتيك ظروف الشيطان، والله خلي السنة هذه السنة القادمة، لأن الشيطان لا يريد منك أن تكون في هذه الطريق أبدا، لأنك ستذهب لتهدم كل ما بناه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رؤي الشيطان أغيظ ولا أحقر ولا أذل من يوم عرفة. تصور هو شغال معك، كم عمرك الآن؟ الله يعطيك طولة العمر، 50 سنة 60 سنة، أن تذهب ذلك اليوم تمسح كل شيء. يعني يوم شديد عليه، سيأتيك ظروف، تأتيك مشاكل، تأتيك خيارات. والله خليها للسنة، إن شاء الله السنة الجاية نذهب. وهل تضمن السنة الجاية؟ هل تضمن أصلا بعد أسبوع؟ فلا تضمن. إذن لا تترك هذا الطريق، خليك إن شاء الله به. أكثر من الدعاء أن يقبلك الله. المهم أن يقبلك الله، ليس نسك وليس مكتب سفرية، أن يقبلك الله سبحانه وتعالى. ابذل جميع الأسباب التي توصلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى حج بيته، واسأله بإخلاص واسأله بصدق، والله سبحانه وتعالى حاشا أن يردك صفرا. أيضا عليك أن تستعد لتكون مع رفقة صالحة. في الحقيقة رفقة الحج يا إخواني من أعظم الأمور. الناس أحيانا بيسألوا: أين الفندق قريب؟ الفندق بعيد؟ ما هي الظروف هنا؟ هذه كلها يا إخواني أمور ثانوية مهمة جدا، لا بأس في ذلك، ولكن فيه أمر مهم أيضا هو الرفقة التي ستكون معها في الحج. وفي الحقيقة من خلال تجربتي أن مسألة الرفقة ومسألة التوعية ومسألة الإرشاد في الحج من أعظم الأمور المهمة. لماذا؟ لأن الحج تجربة أول مرة تقوم بها، أول مرة تقوم بالحج، يعني أنت أول مرة تذهب للحج. ولذلك الناس عندهم تخوف من الحج لأنها ليس لصعوبته، ولكن يخشى أن يقترف خطأ أو أن يقصر في ركن. فمسألة الرفقة، مسألة الصحبة، ومسألة المجموعة التي تذهب معها شيء مهم جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم حج بيته هذا العام، وأن يجعلنا من الحجاج في هذا العام بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخير ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من حجاج بيته في هذا العام، وأن يجعلنا ممن يقفون بعرفة، يطوفون بالبيت، ويبيتون بمزدلفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم لهذا الأمر العظيم، وأن يجعله سهلا ميسرا مذللا بإذنه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وتقبل الله مني ومنكم. وأحتاج منكم على عجالة تصحصحوا معنا شوية تلبية بنية إن شاء الله أن تكون فاتحة خير وفأل خير. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن شاء الله وإياكم يصبح هذا مع الإحرام بإذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء المقبل، وكل آت قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette vie, il a décrété qu'il y a en islam 5 jugements. Il y a ce qui est obligatoire, ce qui est recommandé, surrogatoire, mustahab, ce qui est illicite, ce qui est haram, ce qui est détestable, makrouh. Mais entre ces 4-là, il y a quelque chose qu'on appelle mubah, c'est permis. Mais dans ce qui est permis, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis un autre critère pour y accéder à ce qui est permis. C'est la permission de lui subhanahu wa ta'ala.
Parce que par exemple, on a le droit de manger n'importe quel fruit, n'importe quel légume. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il peut ne pas donner la permission à une personne pour prendre et manger ce fruit-là. Tu trouves une personne, il a énormément d'argent, il invite des gens à un dîner qui coûte vraiment très cher. Mais en fin de compte, lui, il ne mange pas à la nourriture qui est en train de servir à ses invités. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a privé, parce qu'il est malade, parce que les médecins lui disent si tu manges ça, tu vas mourir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la permission à ces personnes-là qui sont ses invités. Il n'a pas donné la permission à lui qui est en train d'inviter ces gens. Donc le tout se passe sous la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Idhnullah. Si on parle de tout ce qui est adoration, il y a idhnullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit Allahumma waffiqni lil khayrat wa ba'id bayni wa bayna al-munkarat. Oh Allah, aide-moi à faire les adorations, le bien, les biens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait du bien. Mais pourquoi il fait cette imploration? Pourquoi il fait ce dua? Parce qu'il sait, si Allah ne lui permet pas de faire cette adoration, il ne va pas la faire. Et parmi ces adorations, c'est le hajj. Probablement qu'une personne, il a rassemblé tout l'argent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas donné la permission pour y aller. Il a la santé, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas permis d'y aller. Donc le tout, c'est sous la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on dit Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla fa innaka taj'al al-hazana in shi'ta sahla. Oh Allah, il n'y a pas de facilité sauf ce que tu rends facile. Donc c'est Allah qui facilite et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui rend l'adversité, la difficulté facile subhanahu wa ta'ala. Vrai ou pas? Donc est-ce qu'on va demander une autre personne, on va toquer une autre porte, on va toquer la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va toquer la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala avec humiliation, avec tadallul. Pourquoi? Parce que lui, c'est qui va nous donner la permission. C'est lui qui va nous appeler. C'est lui qui nous a dit si mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. Je réponds à l'appel de ceux qui me prient. Alors, priez-moi. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. Deux conditions. Alors qu'ils répondent à mon appel, يستجيبوا لي et qu'ils croient parfaitement en moi, qu'ils essayent de parfaire leur foi en moi, leur iman en moi, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'on doit lui demander et dans notre cœur, est-ce qu'il va me donner, il ne va pas me donner, et d'avoir en fait le doute si Allah il va me donner, alors Allah il ne va pas te donner. Est-ce que Allah il m'entend? Non, Allah il t'entend. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut le bien pour nous. Je vous dis un truc. Allah il veut nous voir au paradis. S'il ne voulait pas nous voir au paradis, il n'allait pas nous donner l'islam. Une religion, à n'importe quel moment, tu es en train de gagner des hasanats. Si tu bouges ta langue, ton lisan, ça y est, tu as des hasanats. Si tu as juste l'intention de faire une action et tu n'arrives pas à la faire, tu as des hasanats. Vrai ou pas? Donc, la première chose, essayez d'avoir l'intention pour faire le hajj cette année. Même si Allah subhanahu wa ta'ala ne facilite pas ça pour cette année, vous allez avoir, Inch'Allah, une récompense pour cette intention. Et si l'année prochaine, ça ne se facilite pas, ayez l'intention. Je vous dis un truc de plus. Ayez l'intention de faire l'umrah chaque mois. Si Allah il veut. Est-ce qu'on perd quelque chose en ayant une intention?
Donc la première chose, c'est l'intention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un truc, toujours quand je parle de l'Hajj, je me rappelle du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous dit que cette religion elle est bâtie sur combien de piliers? Sur 5 piliers. Je me dis, ya Allah, tu m'as facilité de faire les 4 piliers. J'ai besoin du dernier pour construire ma maison. J'ai besoin de ce dernier pilier pour que ma maison soit sereine. Même s'il y a eu des séismes, j'ai pas de problème. Cette maison que j'ai construite pour toi, ya Allah, elle est en bonne forme. Essayons-nous d'avoir l'intention pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour accéder à sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Et je finis par une seule chose, un seul point. Un point qui est très très important. Ayez la confiance à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dans ses propres mains, plus que vous avez confiance à ce que vous avez dans vos propres mains. Parce qu'aujourd'hui, probablement, des personnes parmi nous qui sont en train d'assister, ils se disent, moi je suis venu juste pour prendre des informations parce que j'ai pas assez d'argent cette année. Est-ce que tu sais combien Allah subhanahu wa ta'ala va te donner le mois prochain? Bien demain. Est-ce que tu sais combien de risques va t'arriver? Est-ce que tu sais que tu peux y aller sans dépenser aucun sou? Ayez confiance de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dans ses propres mains. Parce qu'on ne sait pas le rêve, on ne sait pas le futur. Donc, ce n'est pas l'argent qui va vous emmener, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite le Hajj chaque année, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne notre vie. طيب جزا الله عنا اخواننا الكرام الشيخ مجيب الرحمن. الشيخ مجيب الرحمن c'est notre imam depuis 18 ans. C'est lui qui nous accompagne في الحج. صلى الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعمة حتى نلقاو راضي عنا إن شاء الله الرحمن الرحيم. Et aussi الشيخ notre jeune الشيخ عبد الصمد الحمد لله تعالى صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وفي خطواته. Alors je vais céder la parole à Cheikh Al-Bashir. C'est quand même ça, c'est depuis quand même plus que 12 à 13 ans que notre accompagnateur, alhamdoulilah, fil Hajj, c'est quelqu'un de très aguerri. Il y a beaucoup d'expérience, alhamdoulilah, fil Hajj. Et Inch'Allah, il va vous expliquer maintenant les choses les plus importantes concernant nos souk et tout ce qui s'en suivi. Alors je vais lui céder la parole, lui dire. Il va faire la présentation et par la suite, on va ouvrir la session pour les questions. Je sais que tout le monde, ils ont beaucoup de questions, Inch'Allah. Alors les questions, c'est à la fin, dès qu'il termine, Inch'Allah, il va ouvrir la session pour les questions. Si vous avez des questions, là, il est là pour répondre. Salam alaykum. Donc au début, je vais faire une explication à Allah subhanahu wa ta'ala pour que tout le monde, Inch'Allah, qui sont présents, que ce soit physiquement ou bien virtuellement, facilite leur tâche pour, Inch'Allah, y accéder au Hajj. Comme le frère Aziz a expliqué, auparavant c'était facile à aller au Hajj, mais maintenant, sincèrement, c'est un peu délicat. Et c'est ça pour Allah montrer que cette ibada, elle est devenue de moins en moins difficilement accessible. Donc, maintenant pour aller au Hajj, il faut ouvrir un compte sur nos sols. Donc, il faut avoir la capacité technique et intellectuelle pour ouvrir un compte. Ensuite, télécharger l'argent sur le compte. Acheter le forfait, attendre les procédures pour avoir le visa et voyager. Et avec le quota qu'ils ont émis, donc 1300 Hajj de Canada, c'est devenu un peu difficile. Donc le conseil que je vais vous donner, et c'est tout le conseil qu'on donne à tout le monde chaque année, c'est la patience. Avoir la patience dès le début jusqu'à la fin. Quand je dis début, ça veut dire hier, quand vous avez fait l'intention de faire le Hajj, et jusqu'à la fin, le jour où vous allez retourner de Hajj, parce que vraiment c'est un grand défi. J'ai envoyé ce matin un petit questionnaire
pour voir les gens qui sont inscrits. On travaille plus sur WhatsApp, donc s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore enregistré votre compte sur WhatsApp, on a affiché le code barre. J'aimerais bien que tout le monde s'inscrit sur WhatsApp pour suivre qu'est-ce qui se passe. Donc d'après les données que j'ai à peu près 140 personnes qui sont ouvertes un compte déjà sur WhatsApp, sur Nusuk je veux dire, et à peu près 11 personnes qui n'ont pas encore fait leur compte sur Nusuk. Pour ceux qui ont fait déjà le compte sur Nusuk, est-ce que vous avez vu un changement dans ces 2 derniers jours? Oui ou non? Oui. Est-ce qu'il y avait un changement? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le ministère de Hajj a changé la plateforme. Toute la plateforme. Ils ont changé la configuration, ils ont laissé les mêmes questions, mais ils ont changé la configuration de la plateforme. Et c'est ce qui se passe durant toutes ces années. Comme le frère a expliqué, après la pandémie de Corona, chaque année, on voit un changement, que ce soit au niveau de l'enregistrement, au niveau du quota, au niveau des processus. Toutes les années, ça change. Donc, c'est ce qui met qu'on ne peut pas vous donner une information à 100% véridique. Ça peut changer au cours. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une petite illustration, comment on va ouvrir un compte sur Nusuk. Je vais le faire vite parce que la majorité, ils ont déjà un compte sur Nusuk. Je vais passer à l'étape comment faire activer le e-wallet. Qu'est-ce que ça veut dire un e-wallet? Comment alimenter cet e-wallet? Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire choisir le type de forfait, que ce soit premium ou bien luxe ou bien standard. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que ça veut dire shifting, non-shifting? Toutes ces termes-là, on va les expliquer. Donc, je ne vais pas donner trop d'informations, je vais aller sur la basique, mais tout est enregistré et on va vous envoyer tous les documents. On va le faire en PDF et on va vous envoyer tout ça pour que vous allez, Inch'Allah, ensuite suivre ce qui s'est passé. Autre chose, on va toujours avoir des communications. Donc si, par exemple, comme on a envoyé sur l'email qu'il va avoir, le ministère va afficher les forfaits au mois de janvier, donc sûrement on va vous contacter avant que les forfaits soient sur le site web de Nusuk. On va vous expliquer c'est quoi les forfaits que nous, on va gérer. On va vous donner comment vous pouvez accéder et choisir votre forfait. Si par exemple, par la suite, ils vont faire une autre session de vente de forfait, on va aussi faire des sessions. Donc, on va toujours être en accompagnement durant tout le processus. Ça, avant d'aller au Hajj. Ensuite, pour ceux qui vont réussir, Inch'Allah, on demande qu'Allah accepte tout le monde, mais sûrement, ce n'est pas tout le monde qui va y aller. Et sûrement, vous avez entendu dans votre quartier ou bien de vos amis, il y a plusieurs personnes qui sont fait 2 années, 3 années d'enregistrement, ils n'ont pas réussi à y aller au Hajj. Il y a ceux qui sont allés dès la première fois, ils ont réussi, Inch'Allah, mais comme Cheikh a expliqué, il faut faire beaucoup de doigts. Il faut se rattacher à Allah, c'est le choix de Allah. Vous êtes l'invité de Allah et Allah choisit ses invités. Donc il faut vraiment faire beaucoup de dua et demander à Allah de vous accepter parmi ces Hajjaj cette année. Donc je vais juste commencer vite pour gagner un peu de temps. Donc c'est ça. Maintenant pour y aller au Hajj, il faut aller sur le site de Nusuk. Ça c'est la nouvelle configuration du site de Nusuk comme vous le voyez sur l'écran. Et vous avez vu ici, il y a le petit icône démarrer inscription. Donc si vous voulez vous inscrire, vous allez cliquer sur cette icône-là pour ouvrir un compte sur Nusuk. Qui doit aller sur Nusuk? C'est qui vont s'inscrire sur Nusuk? Est-ce que tout le monde? Non, c'est pas tout le monde. Donc uniquement les pays qui sont l'Asie, il y a quelques pays en Afrique, toute l'Europe, tout le nord d'Amérique et l'Océanie et South America. Tous ces pays-là, ils doivent passer par Nusuk parce qu'ils n'ont pas un ministère d'affaires religieuses pour communiquer avec le ministère de Hajj. Donc, ils doivent passer par Nusuk. Puisque nous, on est au Canada, comme vous le voyez, on doit passer par le compte Nusuk. Donc, pour arriver à avoir un compte actif avec de l'argent dedans pour acheter un forfait, il faut passer par 10 étapes. Donc, l'étape 1, créer un compte. L'étape 2, télécharger les documents qui sont une photo et une photo de passeport.
3. Remplir l'application. 4. Attendre la vérification de l'application. Ensuite, 5. Choisissez une catégorie de forfait. 6. Alimenter votre e-wallet. 7. Chercher le fournisseur de service. 8. Choisir votre forfait. 9. Donc, acheter le forfait. Et 10. C'est comme choisir le vol ou bien la destination, comment y aller. Et la dernière chose qui n'est pas sur l'écran, c'est vraiment le visa. Juste pour vous donner un petit conseil, si vous n'avez pas eu votre visa de Hajj, même si vous avez acheté votre forfait, vous n'avez pas accès au Hajj. C'est le visa de Hajj qui détermine votre éligibilité pour faire le Hajj. Donc il faut faire tout le processus et attendre que le MOFA, le ministère des Affaires étrangères saoudien, vous transmet le visa pour y accéder. Donc les 4 premières étapes, je vais juste les faire vite parce que, comme j'ai dit, la majorité, ils ont déjà fait leur compte. Donc on va ouvrir un compte et télécharger les documents. Les documents téléchargés sont une photo de copie de passeport et une photo. Donc ils ont spécifié les dimensions. On a envoyé déjà dans l'email comment y faire ça. Ensuite, remplir les renseignements. Donc vous allez voir juste à côté de chaque zone un petit astérix rouge. Ça veut dire que cette information est très importante à remplir. Les autres sont optionnels. Si votre passeport est écrit en français ou bien en anglais, vous remplissez les informations en français ou en anglais. Si votre passeport est rempli en arabe, si vous avez accès à faire ça en arabe, sinon vous pouvez le remplir aussi en français ou en anglais. Donc vous remplissez toutes les sections qui sont disponibles. Il faut toujours crocher où il y a, disons, d'accepter le consentement et tout ça avant de passer à l'étape suivante. Ensuite, remplir le formulaire. Ça, c'est... On va vous envoyer tout ça en PDF, donc ne vous inquiétez pas. Donc, après avoir remplir toutes les informations, il va vous faire sortir le résumé. Il faut très bien vérifier les renseignements, surtout le nom et le numéro de passeport. Parfois, on remplit les renseignements, on envoie l'application et ça traîne. Vous allez voir que votre application est en train de faire le processus parce qu'il y a un problème peut-être dans le nom, il y a un problème dans les informations, ou bien un problème dans la qualité des photos qui sont téléchargées. Donc il faut toujours réviser pour que l'application soit vite traitée. Et toujours à la fin, il faut accepter toutes les conditions pour que l'application soit traitée. Et ensuite, on envoie la déclaration. Pour ceux qui vont voyager en couple ou bien avec un membre de famille, vous pouvez ajouter un membre de famille. Donc vous allez juste aller à mon profil, donc ici, donc vous allez aller à votre photo en haut, cliquer sur le mot, ça va apparaître profil, vous allez cliquer sur profil. Ensuite, vous pouvez ajouter un membre de famille, c'est très facile, donc ajouter un nouveau membre de famille et on va suivre le processus. Vous voyez ici, le compte est encore en vérification. Donc si le compte est en vérification, ça veut dire qu'on doit attendre que le compte soit accepté pour aller faire les autres étapes. Donc c'est ici, en cliquant sur la petite icône, comme j'ai dit en haut ici, ça va apparaître tous ces choix, mon profil, ma famille, mon forfait, mes itinéraires, mes communautés, ou bien déconnectés. Donc si vous voulez ajouter une famille, vous allez juste cliquer là-bas. Et vous pouvez acheter soit un frère, et vous avez tous les détails. Donc, avec la nouvelle plateforme, donc vous devez créer votre compte tout seul, et l'autre membre de famille doit créer son compte tout seul. Ensuite, vous pouvez jumeler les deux ensemble. Ça, c'est la nouvelle plateforme. Ça vient juste de venir. L'année dernière, c'était autrement. Mais cette année, c'est la nouvelle configuration. Créez votre compte. Ensuite, créez le compte de la personne qui va vous accompagner, que ce soit mari, ou bien conjointe, ou bien enfant, ou bien grand-père. Ou bien... Vous allez juste créer son compte tout seul et l'ajouter. La seule condition, que vous devez avoir le même pays. C'est par exemple, moi je vais voyager du Canada, ma mère va voyager du Maroc, ou bien de l'Algérie, ou bien de l'Égypte. On ne peut pas être ensemble. Je ne peux pas l'ajouter sur mon compte Noussouk. Pourquoi?
On a expliqué, parce que nous savons que ça concerne uniquement les pays occidentaux et ceux des pays arabes vont voyager avec leur ministère de religion. Vous comprenez? Donc après avoir ajouté, donc vous pouvez quand même aussi, si vous avez un ami, vous ne pouvez pas être dans le même membre de famille, mais vous pouvez le suivre. Donc vous allez avoir ma communauté et mettre par exemple l'email de votre ami pour voir quel forfait il va choisir. Donc vous pouvez suivre ses activités, mais ça doit être accepté par les deux. Ils vont vous envoyer des codes pour que les deux comptes soient jumelés, ou bien ensuite. Donc on passe à l'étape pour choisir la catégorie. Moi, j'appelle cette étape, c'est une étape qui n'a pas de valeur. Elle est juste pour rien, pour mettre la confusion entre les gens. Il y a 3 types, luxe, premium et standard. Ils vous obligent à choisir une catégorie, mais ça n'a rien d'impact sur votre choix final. Par exemple, je peux choisir standard et à la fin, je vais acheter un luxe. Ou bien je peux choisir premium et à la fin, je vais acheter un forfait standard. Mais c'est obligatoire que vous choisissez une catégorie. Moi, je conseille toujours les gens de sélectionner premium. Quand vous allez sélectionner premium, ça va apparaître toujours les catégories premium en premier lieu, ensuite les luxes ou bien ensuite les standards. Donc c'est juste une étape qui n'a pas de valeur à la fin, mais c'est obligatoire de sélectionner une catégorie. Ensuite, c'est le e-wallet. Donc ça, c'est comment on va payer notre forfait. Donc nous, on va ouvrir un compte sur le souk. Ensuite, quand ils vont faire diffuser ou bien mettre sur leur site les forfaits, on doit payer pour acheter ces forfaits. Comment les payer? Auparavant, c'était vous devez aller à la banque, faire autorisation, la carte de crédit ou bien faire des transferts bancaires. Maintenant, non. À partir de votre carte de crédit ou bien à partir de votre compte bancaire, vous allez uploader ou bien mettre l'argent, alimenter votre compte Nusuk. Ok? Donc à partir de votre application sur e-wallet, vous allez entrer, vous allez mettre votre numéro de carte de crédit et vous allez mettre de l'argent sur e-wallet. L'argent sur e-wallet, ça va servir à acheter le forfait. Si vous n'avez pas de l'argent sur votre e-wallet, vous ne pouvez pas acheter votre forfait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Je vais vous expliquer comment vous allez activer votre e-wallet. Quand vous allez activer votre e-wallet, vous avez bien le choix de l'alimenter avec votre carte de crédit. Si vous n'avez pas une carte de crédit, vous pouvez utiliser la carte de crédit d'une autre personne, il n'y a pas de problème. Si vous ne voulez pas utiliser la carte de crédit, vous pouvez utiliser le compte bancaire. Mais le compte bancaire, vous devez faire ce qu'on appelle un transfert bancaire. Ça nécessite un IBAN et ça prend 5 jours pour que l'argent apparaisse sur votre compte. Ça prend plus de temps. Mais puisqu'on est déjà en bonne heure, ça n'a pas encore commencé, vous pouvez le faire. Mais quand le temps se rapproche, il vaut mieux utiliser une carte de crédit. Si vous utilisez une carte de crédit, je vous conseille de ne pas utiliser l'American Express, il n'est pas accepté. Donc Visa, Mastercard, ça marche, mais l'American Express n'est pas accepté par le système. Donc ce que vous allez faire, activez votre e-wallet et testez avec $10, $15, $100, ne pas mettre trop d'argent. Juste pour voir est-ce que la transaction, ça fonctionne. Si vous allez voir que l'argent apparaisse, je vous conseille d'alimenter jusqu'à 30 000 rials saoudiens. Parce que le moins cher du premium, ça va être aux alentours de 32 000 35 000 rials saoudiens. Donc 30 000, c'est déjà bon. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays, ils appellent ça des frais financiers. Si par exemple vous alimentez votre compte avec 100 000 rials saoudiens et le forfait coûte 50 000 rials saoudiens, donc vous avez un 50 000 d'excès, n'est-ce pas? Donc pour retirer l'argent, ils vont prendre 1,5% de l'argent excédentaire. Donc ça va vous coûter de l'argent. Donc le moindre que l'excès soit dans votre compte, le moins que vous allez payer des frais. On va expliquer tout ça plusieurs fois, donc vous inquiétez pas. Donc on va passer comment activer votre e-wallet. Donc vous allez cliquer sur l'icône e-wallet et ça va apparaître cette section-là. C'est ça la section de e-wallet, portefeuille.
Et la partie que j'ai assurée ici, c'est votre code IBAN. Chacun a son code spécifique. Parce que c'est un portefeuille électronique spécifique à votre compte à vous. Donc si vous voulez faire un transfert bancaire, vous allez prendre ce numéro-là, le IBAN, vous allez donner votre institution financière pour que l'argent entre dans ce compte-là. Donc ça, c'est vraiment une information personnelle à ne pas divulguer à d'autres gens. Et si vous utilisez la carte de crédit, normalement, vous n'allez pas avoir besoin de ce IBAN. Et vous avez ici le montant d'argent qui va apparaître dans votre compte e-wallet, portefeuille électronique. Donc ici, c'est le portefeuille électronique. Donc si vous voulez alimenter, donc vous allez recharger, cliquez sur le mot recharger. Et en cliquant sur le mot recharger, ça va apparaître la page où vous allez mettre votre nom et votre numéro de carte de crédit et le montant que vous voulez mettre dans votre portefeuille électronique. Si par exemple, après la transaction est faite, et Allah subhanahu wa ta'ala vous a garanti une place dans le Hajj, et vous voulez retirer l'excès, donc vous allez cliquer sur le mot retirer. Et ça va vous faire retourner l'argent. L'année dernière, on a presque, machallah, un grand nombre de personnes qui sont enregistrées, mais uniquement à peu près 167 personnes qui sont allées avec nous. Et alhamdoulilah, on est parmi les compagnies qui ont ramené le plus de personnes au Canada. Mais quand même, il y avait presque 1600, 1700 personnes qui sont enregistrées avec nous. Je ne sais pas si tout le monde ils ont mis l'argent sur e-wallet, mais moi, ce que j'ai conseillé aux gens, de ne pas retirer l'argent. Pour ceux qui n'ont pas réussi, pour ne pas payer les frais financiers. Si par exemple, vous avez l'intention d'aller au Hajj cette année 2026, vous avez mis de l'argent, et qaddarallah, vous n'avez pas réussi à avoir un forfait. Donc, moi, je vous conseille de garder l'argent pour l'année future. C'est vrai, c'est un grand montant d'argent. Peut-être que vous allez avoir besoin au futur, mais pour le moment, ne pas le retirer pour ne pas payer les frais financiers. Parce que c'est vraiment un point quelque chose, plus les TVA, ça peut aller jusqu'à 2,3%. Et avec un montant spécifique, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ont payé presque $1000 pour avoir retiré l'argent. Donc je vous conseille de garder l'argent et ne pas mettre trop. Donc comme vous voyez ici, ils n'ont pas encore activé, même si vous entrez maintenant sur votre compte, ils n'ont pas encore activé cette option de e-wallet, donc on va attendre l'autorisation du ministère de Hajj. On va passer maintenant sur les fournisseurs. Et ça, c'est un autre problème. Chaque année, maintenant, comment ça se passe le processus de Hajj? Auparavant, c'était le ministère de Hajj avec les ministères de Hajj dans les pays, le ministère de religion dans les pays arabes et les agences de voyage dans les pays occidentaux. Après Corona, ils ont dit non, ça ne marche pas comme ça. Le ministère de Hajj va faire appel d'offres à des fournisseurs saoudiens. Les fournisseurs saoudiens, c'est eux qui vont réserver l'hôtel, c'est eux qui vont réserver le transport, vraiment c'est eux qui vont acheter le package aux Saoudiens. Et eux, ils vont ensuite faire le marketing pour vendre les forfaits aux Hajj à l'intermédiaire des agences. Donc il y a le ministère de Hajj, les fournisseurs, ensuite l'agence elle ne prend pas d'argent des contribuables ou bien des Hajjaj. Les Hajjaj, ils paient toujours un nusuk. Et notre conseil, si une agence, n'importe quelle agence au monde, vous dit donne-moi l'argent et vous allez partir au Hajj, je vous dis que c'est une erreur. Il n'y a pas aucune agence qui peut vous garantir d'aller au Hajj. Il n'existe plus maintenant. La seule entité qui peut vous aider à aller au Hajj, c'est Nusuk. En dehors de Nusuk, vous ne pouvez pas y aller au Hajj. Je parle Canada, Europe, Australie et quelques pays en Afrique. Ces pays-là, ils ne peuvent pas y aller s'ils n'ont pas un compte Nusuk, ils n'ont pas acheté le forfait sur Nusuk. Donc il faut être vigilant de ceux qui font l'annonce qu'ils peuvent vous garantir quelque chose. Il n'y a aucune garantie. Donc chaque année, le gouvernement ou bien le ministère de Hajj, il va faire appel d'offres aux fournisseurs et ensuite il va choisir les fournisseurs qui vont faire le Hajj cette année. Et chaque année, ils font le suivi. Ils envoient des questionnaires au projet. Est-ce que vous êtes satisfait avec votre fournisseur? Et ils décident. Est-ce qu'on va garder le fournisseur? On va l'éliminer. Chaque fois, on va voir les fournisseurs qui apparaissent et qui partent.
Donc l'année dernière, c'est ça les groupes des fournisseurs qui existaient. Donc il y a Doulouf El Beit, Rifat, Ifra Al Khair, Rawaf, Al-Rajhi, Abdel Latif Jamil. Il y a ces types de compagnies, il y a d'autres aussi. Mais chaque année, vous allez voir, parce que c'est là, je vais vous montrer sur le site, c'est sur le site Nosok du ministère de Hajj. Vous allez voir que cette année, sûrement, ils vont éliminer quelques-uns, ils vont avoir quelques nouveaux aussi. L'année dernière, on a travaillé avec Ifra Al Khair. L'année d'avant, on a travaillé avec Abdel Latif Jamil. Et nous, on cherche aussi à trouver des fournisseurs un peu compétents et qui délivrent un service à la hauteur. Donc, comme vous le voyez, ça sur le site plateforme Nosok, voici les noms des compagnies, par exemple, ça apparaît, ils n'ont pas encore mis à jour. Et si vous écrivez Ifra, vous allez voir Ifra Al Khair, ça peut apparaître, mais comme je vous dis, ils n'ont pas encore décidé les fournisseurs qui vont faire le service cette année. Maintenant, on va voir comment on choisit un forfait. Donc, la même chose, je vais revenir un petit peu ici. Donc, en cliquant sur le petit icône en haut de votre compte, vous allez voir ici « Mon forfait ». En cliquant sur le mot « Mon forfait », vous pouvez accéder à la sélection des forfaits qui existent sur le site Nosok. Pour le moment, il n'y a pas, comme vous voyez ici, mais je vais, Inch'Allah, vous montrer à la fin comment ça marche à partir de l'année dernière. Donc, pour choisir un forfait, donc vous allez ici le filtrer. Vous pouvez chercher soit en mettant le nom de fournisseur, ou bien en mettant la catégorie, ou bien il y a plusieurs options comment choisir un forfait. Donc, bien la durée de forfait, le prix du forfait, le fournisseur, le campement à Mina, la proximité de Haram. Il y a plusieurs critères qui vont vous aider à acheter un forfait et on va vous expliquer plusieurs critères. Donc, quand vous allez acheter le forfait, bien choisir le forfait, ça va toujours aller à votre panier. C'est ici le panier, vous allez voir à la fin que dans votre panier, vous allez voir que vous avez un forfait qui attend à être payé. Et on va vous montrer aussi comment payer les forfaits. Si par exemple vous choisissez un forfait, vous pouvez le revoir. Par exemple, vous choisissez un forfait, vous avez vu les caractéristiques, ensuite vous avez navigué, trouvé un autre. Et vous voulez revenir à voir le premier. En allant à cette section, vous pouvez voir tous les forfaits que vous avez visualisés ou bien que vous avez mettre cœur dessus. Et sur le site Nosok, il y a plusieurs questions et réponses concernant le processus de Hajj. Comme par exemple dans la section membres de famille, il vous explique qui sont les personnes que vous pouvez ajouter, comment retirer, comment ajouter, qui doit payer, comment ça marche. Il y a plusieurs questions, Inch'Allah, il y a plusieurs réponses. Moi, je vous conseille d'y aller. Ensuite, les forfaits, il vous explique comment acheter. Si vous êtes citoyen d'un pays, est-ce que vous pouvez acheter un forfait dans notre pays, par exemple? Si ma femme est avec moi, est-ce qu'elle doit acheter le même forfait que moi ou bien elle peut acheter un autre forfait? Il y a plusieurs questions pertinentes et des réponses. Moi, je vous conseille d'y aller voir cette section de questions-réponses. Donc, au cours du processus, il y a plusieurs personnes qui vont avoir des problèmes. Par exemple, le compte n'est pas activé, l'argent n'apparaît pas dans le e-wallet, le forfait choisi n'a pas été payé et l'argent n'apparaît pas dans mon e-wallet. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs éventualités qui vont apparaître. Je vous conseille toujours de vous référer au support technique. Donc, comment y faire? Toujours, s'il y a un problème, il faut faire ce qu'on appelle un billet ou bien une demande au support technique de Nosok par email et faire le suivi. Ils vont obligatoirement vous répondre. Donc, ça peut prendre 24 heures plus ou moins, mais sûrement ils vont vous répondre. Ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens pertinents. Ils vont vous répondre pour donner l'explication pour le problème que vous allez avoir dans votre compte. Dans les pires des cas, vous avez à la fin un numéro de téléphone qui est saoudien. Donc, vous pouvez appeler la ligne directe et Inch'Allah, vous allez avoir le soutien, Inch'Allah. Maintenant, je vais venir à la section des choix des forfaits. Comment choisir un forfait? Quels sont les critères du choix de forfait? Premièrement, c'est la proximité de Haram.
Comme vous voyez ici, je parle de cette section-là, la petite section, c'est la section de Haram. Ça, c'est la section de Haram. Il y a la zone A, la zone B et la zone C. Ensuite, dans l'autre section ici, ça c'est la section de Masha'ir, où il y a Muzdalifa, Arafa et Mina. Ok? Ça c'est Mina. Donc, et Muzdalifa et Arafa. Et on va passer premièrement dans la section de Haram. Ça, la section de Haram, c'est ici Makkah. Le cercle blanc, ça veut dire que vous êtes vraiment proche du Haram. Vous sortez de l'hôtel, vous ne marchez même pas à 100 mètres, et vous êtes à l'intérieur du Haram. La zone verte, c'est une zone un peu loin. Donc, si je dirais la catégorie luxe des hôtels, ça va être dans la zone blanche. La catégorie premium, ça va être dans la zone verte, je veux dire. Et la catégorie standard, ça va être dans la zone jaune ou rouge. Donc, ça dépend vraiment de la proximité de Haram que le forfait va changer. Maintenant, par exemple, si je choisis la proximité, vous allez voir des types d'hôtels, par exemple le Clock Tower, ou bien Safwa, ou bien Swiss Hotel. Tous ces hôtels-là sont très proches du Haram. Comme vous le voyez, vous sortez du Haram, vous allez de l'hôtel, vous êtes juste devant le Haram. Il y a des hôtels un peu loin. Ça, c'est la section premium, par exemple. Vous allez voir ici, par exemple, Voco. L'année dernière, on a pris Voco. Il y a des forfaits qui ont pris Voco. Shuhada, par exemple, c'est considéré un peu loin aussi. Il y a aussi Sama al-Khir. Cette section-là des hôtels, elle est un peu loin. Il y a ici Mina. Comme vous voyez ici, ça c'est les tentes de Mina. Ici Mina, tout le regroupement de Mina est dans cette zone-là. Mais il y a deux types de campements. Il y a les campements qui sont très proches du Jamarat et les campements qui sont un peu loin du Jamarat. Donc la zone jaune que vous voyez ici, c'est les Jamarat. Ici, ce sont les Jamarat. Et la zone rouge, c'est le campement qu'on appelle Majar al-Kabsh. Vous allez l'entendre souvent ce nom Majar al-Kabsh. Et c'est le campement le plus proche du Jamarat. La marche de votre campement jusqu'au Jamarat est presque 15 minutes. Donc c'est très proche. Il faut juste suivre le processus, donc d'aller à partir d'ici et monter sur le pont du Jamarat. De ce côté, on ne monte pas ici. Et on fait les Jamarats et ensuite on quitte par ici. Ça, c'est le campement le plus proche. L'autre campement, c'est Al-Mu'aysan. Comme vous le voyez, c'est un peu plus loin. Donc ça, c'est ici le campement de Al-Mu'aysan. Et les Jamarats sont ici. C'est à peu près 2,8 km. Et ça peut aller de 40 jusqu'à 35 minutes de marche. Mais il y a des tunnels, donc vous n'allez pas marcher dans le soleil. Et il y a plusieurs tunnels qui vont ramener jusqu'au Jamarat. Donc maintenant, on va parler un peu de comment je vais revenir aussi pour comment on réserve un forfait et aussi on réserve le billet d'avion. Donc à la fin, quand le processus est terminé, donc vous avez eu un compte validé, vous avez acheté votre forfait, vous allez avoir à la fin du processus la confirmation du visa et à la fin le message de MOFA, qui est le ministère des Affaires étrangères, et le visa, vous allez avoir à la fin. Sans le visa, il n'y a pas de Hajj. Donc vraiment, c'est le visa qui détermine votre éligibilité de Hajj. Donc il faut être sûr que toutes les informations et tout le processus est accompli pour que vous recevez, Inch'Allah, votre visa de Hajj. Maintenant, je vais aller à la section des comment configurer un forfait. Comme je vous ai dit, je vais vous envoyer tout ça en PDF, donc ne vous inquiétez pas. Donc, supposons ça, c'est ma configuration, c'est ma première page d'accueil. Ça paraît pas?
va attendre que l'écran soit... C'est bon comme ça? Donc ici, votre page d'accueil. Donc on va aller petit à petit pour voir comment on va configurer notre forfait. Donc on va aller en haut à droite. Vous allez voir le petit coffin ou bien le petit sac. Ça, c'est votre panier. Donc on va alimenter notre panier. On va cliquer dessus. Donc, en cliquant dessus, vous allez avoir la section où il y a la forfait. Comme je vous expliquais, ça, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, ça peut changer cette année parce que c'est une nouvelle plateforme, mais normalement, ça va apparaître la même chose. Donc, sur la page des forfaits, vous allez voir beaucoup de forfaits parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs où chaque fournisseur, il a peut-être 5, 6, 7, 8 groupes de forfaits et chaque groupe de forfaits, il y a plusieurs forfaits. Donc, il y a des centaines et des milliers de forfaits. Donc, moi, je vous conseille toujours d'avoir une idée ou prendre une décision. Moi, je vais aller proche de Haram, donc je ne vais pas chercher les forfaits qui sont loin de Haram. Donc, juste pour réduire votre tâche et faciliter vos actions pour vite acheter. Parce que sincèrement, avec ce qui se passe maintenant, si vous n'avez pas la rapidité à acquérir un forfait, vous n'allez pas acheter un forfait. Vous pouvez rater tout le hajj. Donc, il faut être décisif. C'est quoi vos choix? Nous, on va vous aider. On va vous aider pour dire voici nous le forfait qu'on va prendre en charge. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller avec nous. Vous pouvez choisir un autre forfait. Mais en conseil général, sois décisif. Je veux aller dans un forfait où les hôtels sont proches de Haram. Et Mina, le campement de Mina proche du Jamarat. Et je paye ce qu'il faut. Comprenez? Donc ça, mon problème, ce n'est pas le budget, mais vraiment la proximité. J'ai de l'argent pour payer ce qu'il faut. Il y a des autres gens, non. Moi, mon problème, je n'ai pas suffisamment d'argent. Je ne peux pas acheter un forfait, par exemple, à 48 000 rials. J'ai un maximum de 35 000 rials, par exemple. Donc, je réduis mes critères de recherche selon mon budget. Je n'ai pas de problème d'habiter loin, mais je ne peux pas payer plus que ça. Donc, vous allez, réduire vos attentes selon vos capacités, que ce soit physique ou bien financière, pour faciliter votre tâche dès les débuts. Donc, en entrant sur la page où il y a les forfaits, donc vous allez aller à la section des filtres et vous allez mettre votre filtre. Le filtre, que ce soit la proximité, ou bien je connais le fournisseur, je vais aller avec Ifra al-Khir, je vais écrire le nom Ifra al-Khir et choisir les forfaits qui vont être supportés par Ifra al-Khir. Par exemple, j'ai affiché ce forfait, c'est un forfait aléatoire, ok? Donc j'ai affiché ce forfait. Donc ce forfait, ils vont vous dire par exemple les dates, quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça va finir. Donc comme vous le voyez, ce forfait commence le 23 mai, ça c'est l'année dernière. 23 mai, ça se termine le 15 juin. Donc du 23 mai au 26 mai, ça va être à Medina, et du 26 mai au 15 juin, va être à Mecca. Ok? Et c'est un forfait personnalisé, dans le package est personnalisé. Quand on dit le forfait est personnalisé, ça veut dire que vous ne pouvez pas changer les critères de forfait. Le vol, on ne peut pas le changer. C'est vraiment personnalisé, ça ne change pas. Et ils vont dire par exemple que le campement c'est Al-Mu'aysam. Vous vous rappelez le Mu'aysam? Celui le plus loin. Moi j'ai le cap, c'est celui le plus proche. Donc ils disent ici, regarde, ça c'est le campement Al-Mu'aysam, c'est 23 jours. C'est un package personnalisé, supporté par la compagnie Ikram al-Dayf. Ok? Et
Il y a 51 personnes qui ont aimé ce forfait et le prix, toujours le prix qui apparaît sur le forfait, c'est un prix qui englobe uniquement le forfait. Le billet d'avion n'est pas inclus. Les extras, par exemple, le déplacement de l'aéroport à l'hôtel n'est pas inclus. Déplacement de Mecca à Medina n'est pas inclus. Il faut faire attention que le prix qui est affiché, c'est uniquement pour le forfait. Et comme vous le voyez écrit en bas, par personne, sans vol. Il faut faire attention aux détails, toujours, dans le forfait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais cliquer pour voir plus de détails. Je vais lire plus de détails. Donc, juste la photo, c'est un peu. Je vais cliquer sur le forfait lui-même. Ça va apparaître plus de détails. Par exemple, l'hébergement à Medina, ce sera dans le Holiday Inn Bakka Hotel. Ils vont vous dire aussi si c'est un hôtel qui est à 5 km de je ne sais pas où. Il va vous donner tous les détails, ok? La même chose pour Medina et Mecca qu'ils vont vous donner. Et aussi, il va vous donner une idée sur le campement de Mina. Plus de détails. Donc, en allant dans la page suivante, ils vont vous donner quels sont les services à payer en sus, en extra. Le billet d'avion, le Mecca Tour si vous voulez faire une visite, le Medina Tour si vous voulez faire une visite à Medina. Des frais supplémentaires, ça dépend. Il y a des gens qui veulent plus de services. Donc, toujours lire les détails pour savoir qu'est-ce que vous allez payer et qu'est-ce qu'il faut ajouter en plus. Ça, c'est la politique de remboursement de l'année dernière. OK? Donc, comme vous le voyez, ils vont vous donner des échéanciers. Si vous demandez le remboursement dans 72 jours, le remboursement de montant en excès. Ça veut dire que vous avez acheté le forfait, vous avez mis 50 000 riyals dans votre compte, vous avez acheté ce forfait qui est de 28 000 riyals, ok, et vous avez payé l'avion qui coûtait à peu près 15 000 riyals, ça tombe à 43 000 riyals, plus les autres petits services, supposons c'est 5 000 riyals, donc 48 000 riyals. Ça reste 2 000 riyals. Si vous demandez le remboursement dans 72 jours après que vous avez acheté le forfait, ils vont vous rembourser 100%. Que ce soit le visa, le frais de forfait, et tout ce qui est relié à ça, ils vont vous le rembourser à 100%. Si ça dépasse 72 jours et avant la date spécifique, ça va être 15%. Si vous dépassez la date, ils ne vont rien vous rembourser. Donc, il faut faire attention toujours aux politiques de remboursement. Ah, 72 heures, je me suis là. Donc, 72 heures, c'est combien? C'est 24 et 24 3 jours. 3 jours. Donc, si vous dépassez 3 jours, donc ça va être à 95%. Si vous dépassez, je ne sais pas, peut-être 15 jours, peut-être, ça va être 0%. Et vous voyez ici en bas les frais que je vous ai dit, des frais de traitement de 2,3% avec la TVA et tout ça. Ça, ce que je dis, les frais financiers qui vont être toujours additionnés à chaque transaction. Maintenant, après avoir choisi ce forfait, j'ai le configuré par exemple. Donc, configurer le package, le même, le 28 500. Donc, je vais passer à la section des chambres. Il y a chambre double, chambre triple et chambre quad. Et chacune, ça a une valeur. Par exemple, le 28 000 que vous avez vu, ça c'est une chambre quad. Si vous choisissez une chambre triple, le montant va augmenter et ça va apparaître ensuite. Si vous choisissez une chambre double, ça va être plus aussi. Donc, chaque fois que vous choisissez une option, le montant va augmenter. Je vais juste faire une petite remarque ici. Si vous êtes un couple, donc il y a une responsable du compte, par exemple, qui va faire acheter le forfait, les prix qui vont apparaître, ça va être toujours double. Par exemple, moi, avec ma conjointe, je vais créer un compte pour moi-même. Ma conjointe a créé son compte sur le SOC. On a jumelé le compte ensemble. Moi, je suis le responsable. J'ai alimenté une seule carte de crédit, une seule e-wallet pour faciliter la tâche. Quand je vais venir ici, le forfait, ça ne va pas apparaître 28 000. Ça va apparaître 56 000 parce qu'il voit qu'il y a 2 dossiers sur la demande. Quand on va venir ici, on doit choisir toujours 2. Donc, si une chambre double
Dans les chambres doubles, je vais choisir une chambre double. Dans la chambre triple, je vais choisir 2 places. Dans la chambre coin, je vais choisir 2 places. Toujours appuyer sur 2, vous êtes 2 sur le compte. Si vous êtes 3, vous allez appuyer 3. Si vous êtes 4, appuyez sur 4. Comprenez? Donc le nombre change avec la configuration que vous avez fait au début. Si vous êtes seul, vous allez mettre 1. 2, vous allez mettre 2. Je ne vous conseille pas de mettre trop de nombres dans votre groupe. Si vous êtes par exemple une famille de 5, on conseille faire 2 petits groupes, un groupe de 2 et un groupe de 3. Pourquoi? Si en arrivant à cette zone-là, tout le monde, ils sont en train d'essayer d'acheter. Vous allez voir que le nombre sera limité. Par exemple, quand vous allez arriver à cette zone-là, il va apparaître qu'il y a uniquement 3 chambres disponibles dans le quad. Et si vous êtes par exemple 5, vous allez voir que vous ne pouvez pas choisir le nombre 5. Ça va être très difficile. Donc je vous conseille, si vous êtes 5 ou plus, de faire de tout petits groupes, un groupe de 2 et un groupe de 3. Vous êtes 6, faire ou bien 3 groupes de 2 ou bien 2 groupes de 3, et ainsi de suite. Si vous êtes tout seul, vous n'avez pas ce problème. Donc une personne ou bien un couple, il n'y a pas de problème, même si 3 personnes, mais plus que ça, il vaut mieux faire des petits groupes pour faciliter votre choix de forfait. Ok. Comme je dis, je vais vous envoyer tout ça. Donc je vais juste aller à la section où il y a le choix d'avion. Donc ici, on a choisi le forfait. Maintenant, on va venir sur la configuration de l'avion. Normalement, si le forfait est personnalisé, vous n'avez pas le choix de choisir le vol. Le vol va être prédéterminé. La date, la compagnie aérienne, où est-ce que vous allez arriver en premier lieu, Mecca ou Medina, et d'où est-ce que vous allez partir, c'est déjà prédéterminé, il n'y aura pas de changement. Mais il y a d'autres forfaits, je vais l'expliquer ensuite, où vous pouvez choisir votre point de départ et votre point d'arrivée. Et c'est très important que vous achetez votre billet d'avion avec le forfait sur Nusuk. Si vous achetez votre forfait sur Nusuk et vous dites ok, je sais quoi, je vais acheter un autre billet d'avion à l'extérieur d'une agence de voyage, vous n'allez pas avoir l'accès. Et vous ne pouvez même pas finaliser votre achat. Ça doit être un forfait avec un billet d'avion avec. Toujours. Et comme vous le voyez toujours, ça va apparaître avec des dates. Par exemple, on a accès le 23 mai 2025 à Medina, comme vous le voyez. Ça, c'est un départ de New York à Medina. Mais faites attention, la date qui est affichée ici, c'est la date d'arrivée. En cliquant sur les détails de la course, ici, je vais descendre un petit peu, vous allez voir que vraiment le départ de New York, c'est le 22 mai. Et l'arrivée à Medina, c'est le 23 mai. La même chose ici, le départ du Mecca, par exemple, ça va être du Jeddah, ça va être le 15 juin, et l'arrivée, ça peut être par exemple la même journée ou bien une journée après. Donc il faut faire attention aux détails toujours. Donc vous voyez, le forfait, ça coûte 28 000 et le billet d'avion, ça coûte à peu près 10 000 riyals. C'est pas de faire la conversion, mais c'est comme ça. Ils ont configuré le forfait que ce soit de ce prix-là. Donc ce forfait, il coûte à peu près 38 000 riyals. Donc je reviens à mon conseil au début. Essayez d'alimenter votre e-wallet jusqu'à 30 000 riyals saoudiens. Je parle toujours en devise riyal, je ne parle pas en dollars. Ok? Le 30 000 divisé par 2,5, on parle à peu près de combien? 12-13 000? 12 000, c'est ça, 12-13 000 dollars canadiens. Vous mettez l'argent dans le compte, on va voir ensuite les détails. En ajoutant 5 000 riyals ou bien 10 000 riyals ou bien 20 000 riyals, c'est mieux que mettre le 40 000 ou le 50 000 au premier lieu. Comment? Je dirais au début 30 000 riyals. Ok? Ensuite, parce que comme je vous ai dit, maintenant rien n'est finalisé. Que ce soit les forfaits ou bien les fournisseurs, on ne sait pas qui va travailler cette année. Dès qu'on aura l'information, comme je vous ai dit, on va vous envoyer l'information, comme je vais aller revenir sur ça, et on va faire encore une autre rencontre sur Teams, ou bien physiquement, pour vous expliquer combien d'argent, quels sont les forfaits, les détails des forfaits et tout ça. Donc, comme je vous dis, on va vous accompagner du début jusqu'à la fin. Donc, comme vous voyez, j'ai choisi mon forfait, j'ai choisi mon billet d'avion. Maintenant, il me donne des transports, des options de transport. Je vais les accepter parce que je n'ai pas le choix.
Et enfin, je vais avoir mon prix final. Donc, comme vous voyez ici, j'ai 38 000 $, 250 rials à payer. Le montant, c'est exactement 38 000 rials, 199,68. Je conseille toujours d'ajouter un petit peu d'argent. Je ne sais pas, 100 rials, 150 rials. On ne sait pas les frais qui vont apparaître à la fin de l'histoire. Et je vous garantis, chaque année, on a cette histoire. Il y a des gens, il essaie d'acheter le forfait, il voit qu'il a acquis le forfait, parce que le forfait, c'est comme dans son panier. L'argent est sorti dans son e-wallet, mais la transaction n'a pas été faite. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits montants d'argent qui ne sont pas dans le système. Et qu'est-ce qui se passe? À la fin, la transaction est annulée. Ça prend 2-3 jours. Et le monsieur, il a cru qu'il a acheté le forfait. 3-4 jours, la transaction est annulée. Et quand la transaction est annulée, le forfait revient sur le marché. N'importe qui peut le prendre. Et chaque année, j'ai des frères qui m'appellent et m'ont dit « Moi, j'ai réussi à acheter un forfait. » Je dis « Mais il n'y a rien sur le dossier. Le quota est fini, tout est vendu. » Il m'a dit « Non, j'ai entré, je trouvais un forfait qui attend. Je l'ai acheté. » Ça arrive. Donc, je vous conseille d'être un peu vigilant, mettre un petit peu d'excès d'argent. 150, 200 rials en excès, ça ne vous coûte rien. Même les frais, ça va être des 2 rials, c'est rien, c'est presque $1. Donc, après avoir finalisé mon configuration, ça va apparaître ce message que je peux enregistrer la configuration. Et comme vous voyez à la fin, sur mon panier, il y a un point bleu, ça veut dire que j'ai un forfait. Si je clique dessus, ça va apparaître le forfait que j'ai choisi, configuré, que ce soit les hôtels, l'avion et tout. Et ce forfait est en attente qu'ils ouvrent la date d'ouverture d'achat. Et je clique acheter et voilà, le tour est fait. Si par exemple, après 2-3 jours, j'ai vu qu'il y a un autre forfait meilleur que celui que j'ai choisi, par exemple, je peux revenir et supprimer le panier, rendre à 0 et refaire tout le processus. Donc j'ai choisi un autre forfait, la même chose. Mais ce forfait, comme vous le voyez, c'est un forfait public. Le premier forfait, c'était un forfait personnalisé. Ça, c'est un forfait public. La différence, que je peux choisir l'avion, le point de départ, la compagnie aérienne, le montant que je peux payer. Donc le forfait public, ça vous donne plus de flexibilité, mais uniquement sur le point de billetterie d'avion. Donc comme vous le voyez, ce forfait-là, donc c'est l'Azizia, donc c'est un forfait qui est situé un peu loin, c'est ce qui fait que le prix est un peu moins cher que l'autre. C'est un forfait où le campement est Al-Mu'aysa et c'est géré par la compagnie Rawaf Mina. Le prix hors vol, c'est 22 000 rials saoudiens. Donc la même chose, je clique pour voir les détails. Donc il va me dire, ok, voici l'hôtel ou bien l'hébergement qui va être situé à Mecca. Ça s'appelle Endowment de Abdul Mou'in. C'est un immeuble. Ensuite, As-Safa Golden Hotel, donc à Medina. Et à Mina, j'ai le campement Al-Mu'aysa. Donc la même chose, je vais configurer. Mais j'ai passé l'étape de configuration de forfait pour aller vraiment à la configuration de l'avion. Donc je viens ici, ils ont la compagnie Moussef qui travaille avec. Et j'ai choisi mon point de départ. Donc je clique ici et je change le Salt Lake, whatever it is, point de départ. Je mets par exemple Montréal, Trudeau, ou bien Toronto, Pearson, ou bien Vancouver, ou bien n'importe quel point de départ. Et d'après mon forfait, si je regarde ici, d'après mon forfait, c'est comme j'arrive à Mecca en premier lieu. Il y a un petit peu ici. Donc ils me disent ici que check-in le 29 mai, 1er juin. Donc check-in là, normalement, ça va être à Mecca en premier lieu, à Al-Madina, je m'excuse ici. Donc check-in à Madina. Donc il faut être sûr que quand je choisis mon vol, mon premier point d'arrivée, ce sera Medina, pas Jeddah. Donc ici, je dois changer. Au lieu que ce soit j'arrive à Jeddah en premier lieu, je dois arriver à Medina en premier lieu. Et mon point de départ, ça va être Jeddah parce que je quitte de Mecca. Donc ici, j'ai choisi le point de départ. Et
j'ai choisi aussi le point d'arrivée. Il va vous apparaître, Inch'Allah, toutes les compagnies qui vont servir ce vol, ok, et le montant du billet. Le plus important vraiment, c'est de voir la durée du vol. Vous voyez ici, 32 heures. Donc il y aura plusieurs heures d'escale. C'est ce qui fait que le prix est réduit, 10 000 riyals saoudiens. Et plus que vous allez chercher, vous allez voir que les prix augmentent et la durée diminue. Donc c'est ça, quand vous allez finir de choisir votre vol, vous allez cliquer et le processus va se terminer et vous allez avoir votre forfait configuré. Je vais maintenant ouvrir un autre dossier. Ce dossier, c'est les forfaits. L'année dernière, on avait eu quelques forfaits. Je vais vous expliquer quels sont les forfaits qu'on a eu. On a eu par exemple ce forfait qui s'appelle Ithra al-Khair 41. Donc ça, c'est un forfait qui dure 21 jours, 21 nuits. Mecca, l'hôtel à Mecca, ça s'appelle Voco, et l'hôtel à Medina, ça s'appelle Rawaf Ilaf al-Taqwa. Donc tout est écrit ici, c'est Voco, Mecca, et Medina, Ilaf al-Taqwa. Et il y a des chambres quad, chambres triple et chambres double. La même chose dans le Medina, il y a les chambres quad, chambres triple et chambres double. Ce forfait, il y a 90 places. Et le campement Amina, c'est Al-Mu'aysa. La date de départ, ce sera le 31 mai 2025 et le retour, ce sera le 21 juin 2025. Je parle de l'année dernière, toujours. Et la compagnie aérienne n'a pas été encore décidée à l'époque. Un deuxième forfait, par exemple, c'est un forfait qui s'appelle Ithra al-Khair 27. Ça commence par Mecca. Donc la date d'arrivée, ce sera le 28 mai. L'hôtel Voco, il y a des chambres quad, triple et double. Et à Medina, on a Ilaf al-Taqwa, la même chose, il y a des chambres quad, triple et double. Il y a 98 places sur ce forfait-là. Et le campement Amina, ça sera même Al-Mu'aysa. Et comme vous voyez ici, la compagnie qui va nous transporter, c'est le Saoudien. Ok, Al-Saoudi. Il faut souligner que ce vol-là ne départ pas de Montréal. Donc ça départ de Toronto. Un autre forfait, il y a ici le forfait 35 par exemple. C'est un forfait par exemple qui commence par Medina, Rotana. Il y a tous les types de chambres. Et à Mecca, on a l'hôtel Voco. Il y a uniquement 36 places dans ce forfait-là. Et ça va être dans le campement Al-Mu'aysa. Et aussi le départ, ce sera de Toronto, parce que la compagnie aérienne, c'est le Saudi Airlines. Et c'est 17 nuits, comme vous voyez ici. Ce forfait dure 17 nuits. Il y a ce forfait ici aussi, ça commence la même chose que le premier, ça commence à Medina, à Rotana, et ça se termine à Mecca, à Voco. Mais comme vous le voyez, ça c'est ce forfait-là, ils ont dit au début, c'est Mouaïssim, ils l'ont changé à Majal Cash. Je vais juste changer le... Ici, je vais aller à 36. Ici. Ça, c'est le 36 qu'on est en train de le voir. Donc ça, c'est le forfait de l'année dernière. C'était Ithra al-Khair 36. C'était un premium. Il commence par Al-Medina. On arrive le 25 mai à l'hôtel Rotana. Ensuite, on va aller à Mecca dans l'hôtel Voco. Il y a tous les types de chambres. Mais le campement à Mina, ce sera Majal al-Kabsh. Le coût de forfait, c'est 30 000 riyals 910. Exclusion du vol. Et ça dure 17 nuits. Ça, c'est un type de forfait. Ça, c'est le forfait 35, on a déjà expliqué, c'est le Mu'aysa. Et l'autre forfait, juste un point, il y a 115 places dans ce forfait-là, par exemple, l'année dernière. Et ça a été sold out. Tous les forfaits étaient sold out l'année dernière. Donc, c'est ça. Donc, normalement, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, après avoir ouvert le compte sur nos sous, après avoir alimenté votre e-wallet,
On va vous donner les forfaits qui vont être supportés par notre agence. Vous pouvez aller avec d'autres agences, il n'y a pas de problème. On va vous donner toujours l'information, il n'y a aucun souci pour ça. Vous allez choisir votre forfait et vous allez attendre le jour J. Le jour où le ministère de Hajj va dire aujourd'hui, on peut commencer à acheter les forfaits. Donc si vous avez le know-how, vous connaissez un peu utiliser l'informatique, ça sera bien. Si vous n'avez pas la capacité, vous devez chercher quelqu'un pour vous aider à faire ça. Parce que ça va être fait sur Nusuk. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen d'acheter un forfait que sur Nusuk. Et c'est vraiment sur le choix d'Allah. L'année dernière, j'avais une sœur, elle m'a dit que je ne connais rien en informatique. C'est mon frère qui va m'aider à acheter un forfait. Elle m'a appelé la première, elle m'a dit « Alhamdulillah, j'ai acheté un forfait ». Et je connais 3 frères IT, techniciens. Ils ont ramené plusieurs ordinateurs pour acheter un forfait, ils n'ont pas réussi. Donc vraiment, Allah, c'est le choix d'Allah. C'est le choix d'Allah. Et la persistance. Il y a des gens qui n'ont pas réussi à acheter dans le premier tour, ils ont délaissé. Et je connais une sœur, jusqu'au dernier moment, Allah, jusqu'au dernier moment. Et elle devait y aller. Oh subhanallah, elle a été acceptée. Premier tour, non. Deuxième tour, non. Troisième tour, non. Quatrième tour. Elle a acheté un forfait. Donc vraiment, il faut être patient, persistant et faire beaucoup de dua, Inch'Allah. Et Allah va vous accepter, Inch'Allah. Je vais juste m'arrêter ici. Comme je vous ai dit, je vais vous envoyer toutes ces informations-là par email et je préfère que tout le monde s'inscrive sur WhatsApp pour que je divise mieux l'information. Et j'ouvre un peu la parenthèse pour les questions, si vous avez des questions, Inch'Allah. Salam alaikum. Si on voyage en famille, est-ce qu'il y a des chances qu'un membre de la famille reçoit le visa et l'autre ne le reçoit pas? Et si c'est le cas, est-ce que ça va forcer à, genre si on va dire on paye un package avant de recevoir le visa, est-ce que ça va forcer le membre qui a payé à aller, ou est-ce qu'il peut demander genre se faire rembourser par rapport à ça? Donc, normalement, regarde, moi je dis le visa, vraiment, c'est le seul moyen que vous pouvez aller au Hajj. Mais normalement, tout le monde, ils ont acheté leur forfait, ils ont eu leur visa. On n'a pas eu un problème, sincèrement. Ça peut arriver, il y a des problèmes, parce que dans les questions que vous allez voir, quand vous allez remplir votre... Est-ce que vous avez des problèmes, par exemple, c'est pas moi, criminels ou quelque chose? Parce qu'on ne sait pas c'est quoi votre dossier avec le ministère de Hajj. Vous avez vu des infractions auparavant, vous avez un dossier qui n'est pas clair avec eux. Mais en général, tout le monde qui ont réussi à acheter un forfait, ils vont avoir leur visa de Hajj. Donc si vous vous dites que mon père a réussi à avoir un visa, je veux dire, votre mère, si elle a acheté le forfait, elle va y aller avec lui. Normalement, elle va recevoir son visa aussi. Mais normalement, tout le monde, ils vont avoir leur visa. Donc ce n'est pas un problème. Mais moi, j'explique bien que c'est le visa qui vous permet d'y aller. Ce n'est pas le forfait. Il faut vraiment finaliser le processus jusqu'à ce que vous recevez votre visa. Mais normalement, tout le monde va avoir leur visa, Inch'Allah. Oui, ma soeur. J'ai la voix qui porte. Moi, j'ai une question. C'est par rapport au visa. Juste pour que tout le monde écoute. Ma question, c'est par rapport au visa. Ceux qui veulent aller, comme nous, pour le Umrah de Ramadan, parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le visa, il reste bon, parce que j'ai connu ce problème-là cette année, mon visa était bon. Avoir un autre visa pour repartir, ça a comme retardé. Est-ce que vous conseillez de ne pas, parce que c'est proche les deux, de ne pas faire Umrah de Ramadan, parce que moi je fais ça chaque fois, pour ne pas que j'ai des problèmes pour avoir le visa du Hajj. Donc, Jazakallah Khair m'a rappelé vraiment ça, c'est parmi les problèmes qui fassent que le visa retarde. Ils ne vont pas
ils vont pas ne pas vous donner le visa, mais ça va prendre plus de temps. Donc moi, je ne dis pas de ne pas y aller au Umrah, s'il vous plaît, ma soeur, allez vers votre ibad, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Mais sachez, il faut juste garder à tête que si vous voyez que votre processus de visa prend un peu de temps, vous pouvez faire un billet et faire une demande, de leur dire, voici moi, j'ai fait un Umrah, s'il vous plaît, accélérez mon processus de visa de Hajj. Mais à la fin, ils vont vous donner votre visa de Hajj, il n'y a pas de problème. Oui, ma soeur. Bonjour tout le monde. Au fait, moi, pour le Hajj, c'est pour ma mère. Je me suis inscrite depuis le mois d'octobre. Je ne sais pas si parmi ceux qui sont inscrits ont déjà eu une réponse quelconque, mais moi, j'ai absolument rien reçu. Et juste le fait qu'ils aient eu à changer la plateforme, est-ce qu'il faudrait remplir encore d'autres informations ou non? Donc, la sœur, elle pose la question concernant la plateforme, premièrement. Donc, pour la plateforme, oui, vous devez y accéder encore une fois. Vous allez voir que les informations ne sont pas perdues. Vous devez réactiver ou bien réaccepter les conditions pour que la demande soit traitée. Il y a plusieurs personnes que leur demande n'est pas encore traitée. Ils sont encore en processus de vérification, plusieurs personnes. Donc, ne vous inquiétez pas, ça prend un peu de temps. C'est aléatoire. Il y a des gens que ça prend 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. Mais à la fin, tous les dossiers vont être traités. S'il y a quelque chose dans votre dossier, ils vont vous envoyer un message disant par exemple que la photo de passeport n'est pas conforme, il y a un problème dans le nom. Ils vont vous spécifier c'est quoi le problème et vous pouvez remédier à la situation, Inch'Allah. Mais à la fin, tous les dossiers vont être traités, Inch'Allah, avant que les forfaits soient affichés sur le site. Oui, mon frère. Mes frères, il vaut mieux parler dans le mic parce qu'on a des gens qui sont pas présents, ils veulent entendre aussi la question. Salam alaikum. C'est concernant les comptes pour les alimentaires. Donc, vous avez dit de mettre 30 000 yens. Mais est-ce qu'on peut alimenter le compte au fur et à mesure? Par exemple, de mettre aujourd'hui 10 000, demain 10 000, etc. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question est si jamais, par exemple, on a alimenté notre compte réel et on a acheté un forfait et qu'après quelque chose arrive et que la personne, une des deux personnes, ou si on est plusieurs, ou une personne qui ne peut pas partir, est-ce qu'on peut annuler? Est-ce qu'il y a des pénalités? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, la question concerne vraiment le e-wallet, comment l'alimenter, et ensuite si par exemple à la fin j'annule le processus de Hajj, je ne vais pas y partir, parce que comment ça se passe. Donc comme j'ai dit, pour alimenter votre e-wallet, vous pouvez faire ça à plusieurs reprises. Par exemple, moi je n'ai pas tout le montant maintenant, et j'attends ma paye par exemple, pour que chaque fois je mets un peu d'argent dans mon compte. Vous pouvez le faire, mais il faut toujours être vigilant que le montant maximum soit être prêt avant que les forfaits soient affichés sur le site. Donc le jour où ils vont commencer, par exemple, la vente des forfaits, le jour où ils vont commencer la vente, si vous n'avez pas l'argent dans votre compte, c'est très difficile que vous pouvez alimenter le jour même et acheter le forfait. Donc, juste pour vous expliquer, l'année dernière, par exemple, le jour, c'était le 9 février, par exemple, le 9 février, je pense, ou le 19, ils ont ouvert le premier tour d'achat des forfaits. Tout le monde, imaginez, tout le monde, Amérique, Europe, Australie, tout le monde sur la même plateforme et ils essayent d'acheter. Et comme vous avez vu, pour accéder à votre compte, comment vous faites? Vous faites votre email, password et vous attendez quoi? Le OTP, n'est-ce pas? L'OTP ne revient plus. Et ça dépasse les 5 minutes, les 10 minutes, les 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et le OTP ne vient plus parce que tout le monde est achalandé. Autre chose pour le processus, comment ça marche? C'est comme il ouvre la porte pour un certain nombre de personnes qui sont inscrites le jour du vente de profil, et les autres, ils les bloquent. Donc vous essayez d'entrer, vous voyez que vous ne pouvez pas accéder à votre compte parce que le système vous bloque. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui font la transaction. Dès qu'ils terminent et sortent,
tu vois que ça s'ouvre. Il y a des gens qui passent et des gens qui sont bloqués. Donc moi, je vous conseille toujours d'être toujours prêt. Qu'est-ce que ça veut dire? L'argent est dans mon e-wallet. Le forfait est configuré. Et j'attends que j'entre. Dès que j'entre, j'achète et c'est fini. C'est vraiment la rapidité, c'est le point crucial dans le processus. Donc, premièrement, vous pouvez alimenter votre compte au fur et à mesure, mais je préfère qu'avant au moins 3-4 jours que... Oui, ma sœur, j'ai vu votre main sur la, je vais venir à vous. 2, 3, 4 jours avant que l'achat du forfait commence, vous êtes prêts, forfait configuré, argent dans le compte, et j'attends qu'il ouvre. Maintenant, pour l'annulation. Si j'ai fait tout le processus et Qaddarallah, j'ai un empêchement, je ne peux pas y aller. Comme je vous dis, moi je vous conseille, mon frère, de bien lire les politiques de remboursement. Parce qu'il y a des choses qui sont remboursables et il y a des choses qui ne sont pas remboursables. Il y a des échéanciers aussi. Il y a des dates. Quand est-ce que tu peux annuler, il te rembourse le tout. Quand est-ce que tu peux annuler, il ne te rembourse pas le tout. Donc il faut bien lire toutes les détails. Je ne peux pas donner des informations maintenant de ma tête comme ça, parce que ça change, comme je vous ai dit, chaque année ça change les politiques. On va voir cette année comment ça va être, mais je vais vous envoyer le message en disant, regardez, cette année, voici les politiques de remboursement et d'annulation, Inch'Allah. Je vais juste prendre la sœur en arrière. Au fait, moi j'ai plusieurs questions, c'est en ce qui concerne les forfaits. Est-ce que les forfaits vont être disponibles avant l'ouverture de la plateforme pour les inscriptions, pour qu'on puisse choisir le forfait qui nous convient? Et est-ce que vous, en tant qu'agence, vous allez présélectionner certains forfaits pour nous faciliter les choses? Parce que si chacun d'entre nous choisit le forfait qui lui convient, et que la date, le vol, etc., bah, sur place, comment ça se passe juste? Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour nous guider? Est-ce que c'est comment? Très bien. Excellent. Donc, Jazakallah khair, moi ça c'est une très bonne question. Premièrement, comme je vous ai dit, donc chaque agence, que ce soit ici en Amérique, en Europe, en Australie, chaque agence va choisir un fournisseur qui va travailler avec. Et ce fournisseur, normalement, il a ses produits à lui. Comme je vous ai montré l'année dernière, on a travaillé avec Ifra Al-Khir et ce sont ces types de forfaits-là qu'il a choisi, lui, par exemple. Il a choisi ces hôtels-là, ces compagnies aériennes et il a choisi ces durées de voyage. Et nous, on va commercialiser ça pour lui. Donc si vous êtes inscrit avec Cordoba, par exemple, l'année dernière, on va vous dire, regarde, voici les forfaits, si nous, on va y aller avec ces gens-là, si nous, on va les encadrer, on va être avec eux dans les hôtels, dans les Mesha'ar, Makkah, Mina, Muzdalifa, tout ça, on va supporter ces forfaits qui sont affichés ici. Vous pouvez trouver d'autres forfaits avec d'autres compagnies, mais si vous êtes inscrit avec nous, on va vous envoyer avant le jour J quels sont les forfaits qu'on va supporter. On va vous expliquer, on va envoyer, regardez, ce forfait-là, cette durée, commence où, finit où, le nombre de chambres, le nombre de places, tous les détails. On va faire ça avec Zoom ou bien avec Teams et on va vous envoyer les documents. Si par exemple, je ne sais pas moi, vous avez vu tous les forfaits que nous supportons et vous n'êtes pas satisfait, vous voulez chercher autre chose, il n'y a pas de problème. Vous pouvez ou bien chercher sur la plateforme Nusuk ou bien communiquer avec d'autres agences pour voir quels sont les forfaits qui sont disponibles chez eux. Donc je reviens. Le forfait, quand est-ce qu'ils vont être affichés? Ça, c'est toujours le ministère de Hajj qui décide. Donc le ministère de Hajj, il décide, ok, nous cette année par exemple, je vais juste voir la date, je vais vous envoyer ça, mais je vais être sûr que la date...
Donc, ils ont dit cette année que les forfaits vont être disponibles sur le site à partir de, je pense, 19 janvier, c'est ça? C'est en janvier. Mais le fournisseur va nous donner les détails des forfaits supportés par lui avant. Ce sera peut-être une semaine avant ou bien 2 semaines avant. Donc, on va vous donner l'information des forfaits qu'on va supporter et vous allez avoir une idée. Si vous êtes satisfait, c'est correct. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez trouver d'autres forfaits sur le site web de Nusuk, une semaine à peu près avant le jour où ils vont commencer la vente des forfaits. Est-ce que ça répond à vos questions, ma soeur? السلام عليكم. عندي جوج ديال الاسئله الله يخليك. السؤال الاول هو يعني على حسب الاحصائيات لو فورفي يعني كوا تريبل اي 2 يعني لا ديفيرونس بيناتهم يعني كومبيان. السؤال الثاني الانسان عنده فيزا ديال العمره واش ممكن يمشي بها الحج او لا بد من فيزا ديال الحج؟ الله يجزيك بخير. Donc pour le prix, entre le chambre double, les chambres triples, les chambres quad, c'est vraiment, je dirais, aux alentours de 5-6 000 rials. Donc on parle à peu près de $2 000 canadiens. À peu près la différence entre les chambres doubles et triples ou bien quad, c'est aux alentours de 2 000, 3 000 $3 000 canadiens. Ok? En ce qui concerne le visa, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas le visa de Hajj visa, vous ne pouvez pas y accéder. L'année dernière, vraiment, c'est une année incroyable. Auparavant, quand on va au Hajj, imaginez, ils affichent 2,8 millions, mais réellement, c'est 3 millions et plus. Vous ne pouvez même pas y arriver au Sahm pour faire la prière. L'année dernière, on entre à l'intérieur de Haram. C'était vide. Ils ont vraiment été sérieux qu'ils empêchent tout le monde, qu'ils n'ont pas un visa de Hajj d'entrer dans le Haram. Et c'était sérieux. Je connais des frères qui habitent à Jeddah, ils ont eu l'habitude d'aller faire le Hajj en clandestin, mais ils n'ont pas eu la possibilité de le faire l'année dernière. Donc si vous n'avez pas le visa de Hajj, ça sera vraiment très difficile, je dirais même impossible d'y accéder. Je vais prendre encore la sœur. Moi, j'aimerais peut-être demander une question. Moi, je suis décidée. On va laisser la chance à d'autres sœurs et je veux revenir. Là, vous avez déjà posé une question. Je veux revenir, Inch'Allah. C'était l'autre sœur, Inch'Allah. Barakallah fik, ma sœur. Salam alaikum. Moi, j'ai deux petites questions. Oui. Pour le compte e-wallet, si jamais ça ne va pas servir à Hajj 2026, est-ce qu'il peut servir à autre chose que le Hajj? Maintenant, exemple, est-ce qu'il peut servir à ça? Deuxièmement, est-ce qu'après avoir choisi, bien sûr, un forfait avec le porte-là, est-ce qu'on peut jumeler des amis? Est-ce que c'est après l'achat du forfait ou bien avant? Jumeler des amis? Les amis. Ok. Donc, premièrement, le compte Nusuk Hajj, c'est exclusivement au Hajj. Il n'y aura pas de transfert d'argent d'une activité à une autre. Vous ne pouvez pas acheter avec l'argent qui est sur le compte Nusuk Hajj des affaires de Umrah. Donc, c'est vraiment consacré au Hajj. Si vous n'avez pas l'intention de faire le Hajj dans le futur, vous n'avez pas réussi cette année, vous ne pouvez pas faire le Hajj dans d'autres années, vous devez retirer l'argent. Donc, en ce qui concerne le jumelage des amis, ce n'est pas vraiment du jumelage, mais vous pouvez suivre des amis. Par exemple, moi je connais un certain ami qui veut aller au Hajj et on va être ensemble, il va me donner son email, je vais le mettre dans le système comme je vous ai montré, il va me faire savoir le système, qu'est-ce que mon ami est en train de choisir comme forfait. Donc je peux suivre ce qu'il fait, ou bien le forfait qu'il a choisi, et je peux acheter comme lui par exemple. Donc vous pouvez suivre, c'est comme follow, c'est pas vraiment jumelé, vous n'êtes pas sur le même compte, parce que vous n'avez pas une relation familiale, mais vous pouvez suivre ce qu'il fait. Oui mes frères. Salam alaikum.
Je voudrais poser la question pour le jour J, le jour de la vente du package. Alors ce jour-là, il faut être prêt avec les favoris. Je ne sais pas combien on peut mettre de favoris dans notre compte, 3 ou 5, je ne me souviens pas. Mais le système va mettre un temps pour valider s'il reste de la place ou pas pour accéder en deuxième temps au paiement. Donc là, il faut être très rapide. Si je ne trouve pas sur ton premier choix de place disponible, avoir un deuxième choix ou un troisième. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah. Moi j'ai une question par rapport au service que Cordoba est en train de donner. Est-ce qu'il y a des frais supplémentaires par rapport à ça? Il y a des quoi? Des frais supplémentaires qu'on doit payer par rapport à ça ou non? Donc c'est ça. Donc la première question c'était quand par exemple je visualise mon forfait et je mets en favori par exemple un ou deux forfaits, comme par exemple ce que j'ai mis dans notre document. Par exemple, soi-disant que j'ai choisi ce forfait et j'ai mis un cœur sur ce forfait que je préfère le prendre. Et à partir, je l'ai configuré dans mon e-wallet, dans mon compte. Après 2-3 jours, j'ai vu un autre forfait, j'ai mis un cœur aussi. Mais je peux mettre dans le panier un seul forfait. Je ne peux pas mettre 3-4 forfaits dans le panier. On peut choisir dans le panier qu'un seul forfait. Mais je peux émettre 3, 4, 5 forfaits, il n'y a pas de problème. Le frère me dit, regarde, supposons le jour J où je vais acheter le forfait, j'entre sur le système, je trouve que le forfait que je vais l'acheter est épuisé, c'est fini, tout le monde l'a acheté. Il y a par exemple, comme vous le voyez dans le nombre de packages, il y a 60 places et 60 places sont vendues. Et moi j'ai mis un cœur sur un autre forfait. Comment puis-je le configurer vite et l'acheter vite pour que je sécurise ma place? Est-ce que c'est ça bien ta question, mon frère? Non. Moi, je n'ai pas voulu aller plus loin dans les détails et l'explication parce que ça, on va l'expliquer par la suite. Ici, je vais vous montrer sur mon écran, si vous le voyez, ici en haut, qu'est-ce que vous voyez? Forfait 27, forfait 3, vous voyez ça? Donc, je peux le configurer et mettre comme favori sur mon computer. Pas sur le Nusuk. Et le jour J, j'entre sur le Nusuk pour acheter le forfait que j'ai configuré en premier lieu, je le trouve épuisé, je reviens ici, je clique, ça me ramène, c'est déjà configuré, ça me ramène jusqu'à l'étape finale de l'achat. C'est comme je l'aurais configuré dès le début jusqu'à la fin. Mais ça, je vais l'expliquer au futur, parce que c'est très d'autres détails, et je ne vais pas vous bombarder avec les informations. Ça, c'est un. La deuxième question pour le frère, c'est ça, le deuxième frère, il dit, est-ce que Courtois va nous charger quelque chose pour le service? Non, c'est gratuit. Et on fait le service, Wallah li wajhillah. Même si vous venez aujourd'hui et demain vous allez partir à votre agence, on est très heureux. On veut que vous faites votre hajj. Vous ne payez rien. On vous donne l'expérience, le service, et on cherche que le fournisseur nous paye quelque chose. De l'année dernière, on n'a rien reçu jusqu'à là. Et alhamdoulilah, ce n'est pas un problème. Le service, on a un commitment avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas avec les agences, mais on essaie de délivrer l'expérience qu'on connaît, le savoir-faire, pour que tout le monde inchallah, réussisse à faire le hajj, inchallah. Donc il n'y aura pas de paiement à Cordoba, inchallah. Salam alaikum. J'ai une petite question pour le visa Hajj. Vous avez dit que c'est super important, qu'il faut s'y inscrire, mais est-ce que c'est à la fin, après avoir choisi les billets d'avion, c'est automatiquement ça nous amène vers la page pour le visa? Donc, dès que la transaction est finie, donc acheter le forfait, le billet d'avion et le tout, et vous avez reçu une confirmation que le forfait est acheté, ils vont vous envoyer un email, disons voici votre transaction est réussie et le forfait est acheté.
Donc après, vous n'allez rien faire. Vous allez juste attendre que le ministère vous envoie votre visa. Donc il n'y a pas un autre processus à faire parce que vous voyez le formulaire que vous avez rempli, les questions, est-ce que vous avez voyagé auparavant, est-ce que vous avez une relative à Saoudi, est-ce que vous avez un vaccin, est-ce que vous avez par exemple le type de sang, ça c'est pour le visa, ça c'est le questionnaire pour le visa. C'est pas vraiment pour autre chose, mais c'est le questionnaire pour le visa. Je viens juste de me rappeler pour le vaccin. Donc c'est très important que tout le monde ait le vaccin, le méningite, MW. Mais si vous n'avez pas fait le vaccin, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous allez le faire quand vous allez acheter votre forfait. Parce qu'il y a des gens qui vont le faire et subhanallah, ils ne vont pas réussir à acheter le forfait. 1, 2, 3 années, ils vont refaire le vaccin après 2, 3 années. Donc ne faites pas le vaccin. Le jour où vous allez acheter votre forfait, Inch'Allah, vous allez recevoir votre visa, même le visa, vous pouvez Inch'Allah faire votre vaccin par la suite. Il y a une seule. Salam alaikum. S'il vous plaît, j'ai suivi le PDF que vous nous avez envoyé pour faire le compte de nos socs. Puis dans les recommandations, c'était écrit qu'il ne fallait pas ajouter un membre de la famille avant de soumettre notre profil pour la vérification. Mais par la suite, je n'ai pas été capable d'ajouter un membre de la famille, donc j'ai dû lui faire un compte et soumettre sa demande séparément. Puis comment on peut pour joindre les deux comptes en fin de compte. Et un autre point, c'est que il y a 2 jours, quand la plateforme a changé, j'étais revenue de l'étape 4 de vérification, j'étais sous vérification. Là, j'ai dû resoumettre mon profil de nouveau. Donc, est-ce qu'il y a un problème à ça? Et pour ajouter un nom de la famille, est-ce qu'il faut supprimer et refaire la demande tant qu'on peut le faire maintenant ou attendre qu'on soit accepté et pouvoir le faire plus tard? Donc, comme j'ai expliqué, le ministère de Hajj, chaque année, il fait des changements. Donc, le PDF que j'ai envoyé au début, c'était pour l'année dernière, et la plateforme vient juste de changer, comme vous avez vu, ma soeur. Donc, auparavant, c'était créer votre compte, il faut finaliser votre compte et attendre que le compte soit accepté. Vous pouvez ensuite ajouter un autre membre de famille. Maintenant, non. Chacun doit faire son compte séparément. Vous devez mettre votre compte et attendre votre vérification. Et l'autre personne doit faire son compte aussi et attendre la vérification. Ensuite, vous pouvez jumeler les deux. J'ai expliqué ça au début. J'étais dans l'étape de famille. Donc, après avoir finalisé le processus, donc, comme vous avez vu dans l'écran, ma soeur, maintenant, ici, on a finalisé notre compte. Donc ici, je vais aller dans la rubrique ici, cliquer, ça va me donner cette section-là. Donc, je vais choisir ma famille. Ensuite, ce que je vais faire, je vais cliquer sur ajouter un membre de famille. Ça va apparaître ensuite une section où vous pouvez écrire l'email de la personne que vous voulez joindre à votre compte. Ça, c'est après l'étape de vérification. Moi, je vous conseille d'attendre l'étape de vérification. Parce qu'au moins, si un compte est en vérification, c'est mieux que ce soit les 2 comptes bloqués parce que l'autre est en vérification. Attends que tout le monde finisse la section de vérification, ensuite vous pouvez jumeler les deux, il n'y a pas de problème. Parce qu'eux, ils ne valident pas la famille, ils valident chaque compte séparément. Comprenez? Donc vous pouvez ensuite ajouter n'importe quelle personne. Est-ce que c'est clair? Oui, tfaddal. Salam alaikum. Ma question, est-ce que pour la sélection finale, comment on va le recevoir exactement? Est-ce que via le NOSOC ou bien par courriel? D'une part, d'autre part, pour un couple par exemple, si ma femme par exemple elle a eu la sélection et moi non, comment on va faire dans ce cas-là? C'est ce qu'ils peuvent partir sans mahram par exemple ou bien. Ok, merci. Donc, comment ça se passe? Si je suis seul, il n'y a pas de problème. Donc, un seul individu, il va être responsable de son compte
il va attendre son sort avec le nusuk. Si vous êtes en couple, je vous conseille toujours d'être en jumelé. Pourquoi? Si par exemple moi je vais faire un compte tout seul et elle va faire un compte tout seul, on ne va pas faire la jumélation ensemble. Le jour où on va acheter les forfaits, moi je dois entrer tout seul pour acheter et elle doit acheter tout seul. Il se peut que j'achète et elle n'achète pas, ou bien vice versa, qu'elle achète ou j'achète pas. Donc ça va être un problème. Mais si vous êtes jumelés, n'importe qui va entrer, il va voir c'est un compte pour deux. Et les prix, ça va s'afficher pour deux. Les chambres pour deux. Vous allez être ensemble dans le même forfait. Donc je vous conseille, si vous êtes un couple, de jumeler votre compte pour que vous soyez ensemble. Pour la première question,